दुख जाए खंडी आतंक काले तके डाके जीव जाना महाघर संकटरू किलाऊ बंधन कपटपुरी मंगला झंकड़ी सारणा श्रीक्षेत्र पूजा पा बोलाई विमला जादवपुरी विराजा घोड़ा खेला चंडी बाकी रे सचिका कटके कटक चंडी समलपुरी रहिलु मा समलेश्वरी भुवनेश्वरी विख्यात वनमगौरी बारपुरी पूजा देवी भगवती घेन मा संतोष चिते आम पूजा भक्ति करुछु दैनी सर्वे मत कृपा कर दिय कुबेर भंडार मन लाखी कर गोटे खुशी खबर आनी खुशी खबर तू आगे कहलु से खुशी खबरटा शुणिले तू मते कौन दबु भारी तो कौन हसरे फाटी पड़ुछु कौन हेछि किलो सबी हसीबी खबरटा सेमिति ना ए संगे संगे तो बागर कोनी ठीक हे गेला ना कहलु चपी खाली कोन ठीक हेछि की राती पाई सकाळ हेले परा वाइद बाजिबो सजमगन सजबाहा सते बरटी को गार मो आ देखिबा को केति देखिबा को कंदर्प भली सुंदर जे हेले पुणी कौन किलो कौन हेछि खाली बयस जहा टिके अधिक हो जाइछि आ ना कहलु केछि तांको ना कोन तांको ना सुनिबो तांको नाटा हैला धनेश्वर सौदागर पाटणा कटकर राजा तते मरण हो नै लचती मो भिणी साथ पर तो आखि पकेलुनी जा मु काई आखि पकेलु मो बाहागर हबो तो संगे कौन कहलु मो संगे देखिबो लगे मो संगे तो छटे को छोटा न हेला फुलणा बा मु परा ए लगे गार सुनी की आसेबी तो भिणी धनेश्वर सौदागर तम घर को काहे की आछछंती जानिछु ताको तो नयना आपा पठेछि तार पिला पिली न होबारु तो भिणी को सह तोर बाहागर करि देबाकू तम घर लोके भी राजी हिछंती राखी पाहिले तोर बाहागर ना मिछुनता ताई परिबनी खुलना बा तो कांदुछु काहे की मां मंगला को कृपा दी भोर जाके एका वर्षर रानी होई रहिबो बुझिलो छुनी एमिति का बर पाई हम खुलना पसिना कांदुची हेले मो कपाल को जदी एमिति गोटाए बर जुटी थांदा ना आलो हुंडी खुलना पा कोन दुखरे कांदुची बाहागर सब झियो एमिति कांदती बाहा हे जाई बर को देखि सांग साथी सब भूली जांती चलो 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 राती पाइले बाहागर ये सब कोन कोन दायित्व लगो ठीक करना चलो हां चलो 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 ये कौन बात आतनी तमे कांदुच कई ना तो मु कांदी कहीं की सुमना आखे करोटे पड़ी गला तो मत तमे भूल जमा मु सब बुझी मो शांत तम बाप घर फेरी ना दी बोली ना लो सुमना सेठी पाई मो मन रे मोटे दुख नाही हेले मु तो अलक्षणी जानी सुनी हाना कोडडी को मो बेको कोआलिची कहि बे काहा को कहिलो एमिति कौन कहू जो मा आशातनी कौन है छी ए गुण रक्षा पाई
मो गर्भरू तो पुओटे कि झीटे जन्म है केते वर्ष व्रत कली तथापि मो माँ हबार सौभाग्य पाइली। मन दुख करनी माँ शांतनी ठाकुर चाहे तम दुख निश्चय घुटिଯିव। नाइले सुमना मु निजे पर मो सान भौणी खोलना सहित मो स्वामी को बाहा हबा को राजी करेची। सेमाने भी बाहा ही फेरुथिबे। से कथा सत जे तम भौणी खुलना को सौतुणी भाव पाई तमे कौन खुशी रही पार ना 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 बहुत खुलना एकुटिया सभारे बसी बंदापना कर पाछुड़ी आने तो एपट प्रस्तुत हो अर्घ्य सजाड़ मत डेरी हो चल ये कौन ना तुम आखिरी लुह नहीं मो मुंड टे बिंधुला तो भूलवा को चेष्टा करी तुम ये विषय आखिपता स्पष्ट कर दौची तुम जमी बह आदो संतुष्ट नुहे। नहीं ए बह मो सब बेसी खुशी वर्ष रक्षा लगी मो सान भौणी को बह करने लगी मु तो तुमको बाध्य करी मोर से स्वप्न आज सफल हो गोटे शाखार दुईटी फूल आम आज आज पुणी एकाठी अल सुमना तू तू आमको बल बल कर चाहू कौन सखा को कह सखा बजेब हुड़ा हुड़ी दे सात दीप जाली मु आमको बंदापना करी उआ सब आनिबा चल आ हाँ प्रभु ये जहाँ घटुची सब तुम्हारे निर्देश घटुची चंपी बाहागर पर खुलना आमको पूरा भूलीगला किसी खबर ना कि अंतर ना। हाँ लो मु सीना सेदिन ताकू थटारे एते कथा कहीदेली हेले बिचारी केमिति अछि के जानी जेते हेले भी द्वितीय पक्षर स्त्री ता न तो कौन उआसा परिका घर पाइले कौन हेबो स्त्री मन कौन सेतिकी चाहे सब स्त्री मान चाहती बर खाली ही भल कर ठीक कही हेले मोर कहीं मन कहूँ धनेश्वर भाई नयना आपा अपेक्षा खुलना आपा को बेसी भल पाउथिबे आम खुलना आपा को से मुंडरे मुंडेइथिबे सेथिबाई आम कथा और तार मन पड़ुनी मोर धनेश्वर भाई को डर नलो डर हेउचे नयना आपा को सी तो खुलना आपा को भारी भल पाए से तो बाहागर करैछि सत खाली स्वामी मन रखा वंश रक्षा करने से एतक करैछि हेले को स्त्री सौतुणी देखे खुशी हम कहलु भौणी हेले भी कौन है हाँ लो झुनी मरम कथा कहलु से खुलना आपा ता बापा माँ कथा बाहर गले सीना हेले देखिलुनी विदा है बेले केते कांदुथिला जमार खुशी नथिला माँ मंगलता को सुखरे रखी था भाया हस खुशिया झील भाग्य पुणी दुर्भर था से माँ सब बुझे पिलाटी बेलू माँ मंगला पूजा कर आसुची देखू तार किसी असुविधा हेनी माँ मंगला तो घंट गुड़े रख सब तोर इच्छा लो माँ सब तोर इच्छा चल जीवा तोरी इच्छा मु ए घर को बहु ही आसी मो भौणी सौतुणी साजिची सब मंगल कर माँ सब मंगल कर तोरी निकट में आज मु निज को समर्पण करुछि कौन चिंता कर कहीं ना तो तुम्हें कौन मत बह कर खुशी नुह सेमिति कथा कौन कहती तम भली बर पाई सौदागर घर भली घर पाई आमर अभाव कौन रही से खुशी हेबिनी तेरे ये चिंतित रोच कहीं मो कथा नुह अपा कथा चिंता करी अपा कथा माने नयना विषय तुम चिंता करुच से तो मत बाध्य कर तुमको विवाह कर घर को आने हाँ बाध्य कर वंश रक्षा करने को स्त्री चाहिए ता घर को
ସ୍ୱପ୍ନଟି ଆସୁ ବୋଲି ମଣିଷ ନିଜ ମନର ଭାବନା ଯେତେ ଲୁଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସଫଳ ହୁଏନି। ଦେଖିଲନି ମୋତେ ବନ୍ଦେଇଲା ବେଳେ ଅପାର ହାତଟା କେମିତି ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ତମେ ସେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କର ନା କର ଏ ଘରେ ନୟନର ଯେତିକି ଅଧିକାର ତମର ବି ସେତିକି ଅଧିକାର। ମୁଁ ଚାହେଁ ନୟନା ତମେ ଉଭୟ ଖୁସିରେ ରୁହ ସୁଖରେ ରୁହ। ମୁଁ ବି ସେଇଆ ଚାହେଁ ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହସ ଖୁସିରେ ଆମ ଦିନ ବିତି ଯାଉ। ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତମକୁ ଭୋକ ହବନି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆସ। ଖୋଲନା ଏ ଘରକୁ ବୋହୂ ହୋଇ ଆସିଗଲେ ନୟନା କଣ ଖୁସି ନାହିଁ? କାହିଁ ମତେ ତ କିଛି ଜଣା ପଡୁନି। ଆଲୋ ଜୋର କିରି ଟିକେ ଚିପି। ହଉ ଯାଉଛି। ଦେଖୁଛୁ ସୁମନା ସେଇ ଦିନଠୁ ଜ୍ୱରରେ ପଡ଼ିଲେଣି। ତୁ ଶାନ୍ତକୁ ଟିକେ ଡକେଇ ପଠେଇଲି କଣ ଆସିଲେ ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ଆସିବେ କଥାରେ କହନ୍ତିନି ପୁରୁଷ ଭ୍ରମର ନୁହନ୍ତି କାହାର କୁହନ୍ତି ଅମୃତବାଣୀ। ଯୋଉ ଦିନ କୃଷ୍ଣ ମଥୁରାକୁ ଗଲେ ହତ ହେଲେ ଗୋପାଳୁଣି। କଥା ବଢିଆ କଥା ପଦେ କହିଲୁ ସୁମନା। ମତେ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ଯିଏ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଥିଲେ ସେ ଆଜି ଖବର ପାଇଲେ ବି ଦେଖି ଯିବାକୁ ବେଳ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର କଣ ଦୋଷ? ସବୁ ଦୋଷ ତମ ସାନ ଭଉଣୀର। ଗଦ ଶୁଣେଇ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଆଉ କିଛି ବୁଦ୍ଧି ବାଟ ଦିଶୁନି ଲୋ ସୁମନା। ମୁଁ ତ ହାଣ ମୁହଁକୁ ବେକ ଦେଖେଇଛି କହିବି କାହାକୁ। ଯାହା ତ ହବା କଥା ହେଲାଣି ଆଉ ଚିନ୍ତା କରି ଲାଭ କଣ? ହେଇ ଦିମାଳା ସାନ୍ତାଣୀ ତମେ ଚାହିଁଲେ ପୋଷା ଚଢେଇ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକି ଫେରିକି ଆସିବ। ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ ଦେଖିବ ସାତ ଯୋଉ ଖୁଲଣା ହଉଛନ୍ତି ନା ତାର ଛାଇ ପଡିଲେ ଆଙ୍କର ନାଇଁ ଡେଇଁବ। କିଏ କାଳେ ଶୁଣିଦବ। ଚାଲ ଗମ୍ଭୀର ଘରକୁ ଯିବା ସେଇଠି ବସି ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରିବା। ହଉ ମା ଚାଲ। ମୁଁ ତମକୁ ସେପଟେ ଖୋଜୁଛି। କଣ ହେଇଛି କିଛି କହୁନ ଯେ? ନା ସେ କିଛି ନୁହେଁ। ତମ ମୁଁ ଛାଉଳି ପଡିଛି। ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଗୋପନ ନ ରଖି କୁହ କଣ ହେଇଛି? କଣ କହିବି ସେ କଥା? କୁହ ସ୍ୱାମୀ ମନର କଥା କହିଦେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେଇଯାଏ। କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମନେ ଉଦ ହୁଏ ଭାଣିରେ। ପଡ଼ିଲେ ସେ କଥା ମନେ ଉଦ ହୁଏ ଭାଣିରେ। କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଲି ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଖ ଚାହିଁଲି। ଆଜି ପ୍ରଭାତେ ଉଠିଲି ଚଣ୍ଡାଳ ମୁଖ ଚାହିଁଲି। ପାତକ ଲାଗିଲା ଭାବି ମନେ ଗଲି ଗୁଣିରେ। କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ। ତାପରେ କଣ ହେଲା? ସ୍ଥିର କଲି ବିପ୍ରେଦାନ କରିବି ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ସ୍ଥିର କଲି ବିପ୍ରେଦାନ କରିବି ତିଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ। ଦେବି ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ଆଜି ଏହି କ୍ଷଣୀରେ। କି କହିବି ପ୍ରାଣ ସହି ସେ ଦୁଃଖ କାହାଣୀରେ।
କଥା ଏଥିପାଇଁ ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛ କାହିଁକି? ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକି ଶୀଘ୍ର ଦାନ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ନା କରୁଣା ନା, ସେ ଚାଣ୍ଡାଳ ମତେ ଓଲଟି ପ୍ରତିଉତ୍ତର ଦେଲା। ମୋ ପରି ଏକ ଅପୁତ୍ରିକର ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାତକ ଲାଗିଛି। ସେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଧ୍ୟାନଦାନ କରି ତା ପାପ ଖଣ୍ଡନ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଆଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ରଖିନି, ଦେଶାନ୍ତର ଚାଲିଯିବି। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଦେଶାନ୍ତର ଚାଲିଯିବି। ନା ନା, ସେ କଥା ତମେ କୁହନି ସ୍ୱାମୀ, ସେ କଥା ତମେ କୁହନି। ଜାନହି ଛାଡ଼ିହି ନାଥ ରଖେ ଦାସୀର ବାରେ ଗୁହାରି। ଜାନହି ଛାଡ଼ିହି ନାଥ ଏକା କରି ମତେ ଛାଡ଼ି ଗଲେ ତୁମେ ପିଣ୍ଡରୁ ଏ ପ୍ରାଣ ଯିବ ହରି। ଜାନହି ଛାଡ଼ିହି ନାଥ ରଖେ ଦାସୀର ବାରେ ଗୁହାରି। ଜାନହି ଛାଡ଼ିହି ନାଥ। କରୁଣା ଉଠ, ତମେ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ମୁଁ ବିଦେଶକୁ ଯିବି କେମିତି? ସ୍ୱାମୀ, ତୁ ସାନକୁ ମାନ, ବିଦେଶିବା କଥା ମନରୁ ପାଶରେ ଦିଅ। ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତୁମେ ପିତା ହେବ, ଅପୁତ୍ରିକ କଳଙ୍କରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ହବା। କଣ କହିଲ? କଣ କହିଲ କରୁଣା? ମୁଁ ପିତା ହେବି? ଇଏ ତ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ତାହେଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳର କଥା ମନରୁ ପାଶରେ ଦିଅ ସ୍ୱାମୀ, ବିଦେଶିବା କଥା ମନରୁ ଖୁସି ଦିଅ। ନା ନା, ମୁଁ ଯିବି। ମୋ ସାନ କୁହା ମାନିବନି। ଦେଖ କରୁଣା, ମତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ପାଇଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଆସିଛି। ଚଣ୍ଡାଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ମୋ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯିବି। ଏଇ ହେଉଛି ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ସ୍ୱାମୀ, ଫୁଲଣା, ତମେ ଆଗ ମନ ଦୁଃଖ କର ଫୁଲଣା। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଏ ଘରକୁ ନୂଆ ଅତିଥି ଆସିବ। ମୁଁ ବିଦେଶରୁ ଧନରତ୍ନ ନେଇ ଫେରିବି। ଆମ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ନା, ଅନ୍ୟ ବଳର ସାଧକମାନେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେଣି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯିବି। ପରେ ଗଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ଘଟିପାରେ। ଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ତମେ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବି। ତମେ ମୋ ବିଦେଶ ଯିବାର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ରଖ। ମୁଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ହେ ମା ମଙ୍ଗଳା, ପଣତ ପାତି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କର ନା, ତାକୁ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଥା। ତୁ ଯାହା କହ ଜୁନି, ସବୁ ଝିଅ ଏକା ଭଳିଆ। ଥରେ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଗଲେ ବାପ ଘର ଗାଁର ସାଙ୍ଗସାଥି ସାତ ସପନ। ହଁ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ତ ପର ଘରକୁ, ପର ଘରକୁ ଚାଲିଗଲେ ପର ହେବେ ନିଜର, ଆଉ ନିଜର ହେଇଯିବ ପର। ଇଏ ତ ବିଧିର ବିଧାନ। ଏଇ ଆମ ଖୁଲଣା ଆପା କଥା ଦେଖୁନୁ, ବାହାଘର କଥା ଶୁଣି କେତେ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମ କଥା ଆଉ ମନେ ରଖିଲାନି କି ସେଦିନଠୁ ଆମ ଗାଁକୁ ଥରଟିଏ ଆସିଲାନି। ତା କଥା କଣ କହୁଛୁ ନା ଚମ୍ପି? ତା ନିଜ କଥା ତ ତାକୁ ବଳଉଛି, ଆଉ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ କେତେବେଳେ? ଆଲୋ ରହ ରହ ରହ, ନିଜ ଦୁଃଖ ରଜା ଘର ଭଳି ଶ୍ୱଶୁର ଘର ତ ପାଇଲା, ତାର ପୁଣି ଦୁଃଖ କଣ? ତା କଥା ତୁ କଣ ଶୁଣିଛୁ କି? ସେଇ ପାଟଣା କଟକକୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ଯିଏ ଯାଇଥିଲେ, ସେଇମାନେ ପରା କଥା ହେଉଥିଲେ। କଣ? ଆମ ଜୋଇଁ ପୁଅ କୁଆଡେ ଖୁଲଣା ଆପାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ବିଦେଶ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଲୋ କାହିଁକି? ପୁଅ ନଥିବାରୁ କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର କୁଟା ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ବିଦେଶ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଅ ହେଲେ ଫେରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଖୁଲଣା ଆପାର ବି କଣ ପିଲାପିଲି ହେଲାନି? ହବ, ଝିଅ ହବ କି ପୁଅ ହବ କିଏ ଜାଣେ। ହେଇଛି ଶୁଣୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଶୁଣିଛି। ନୟନା ଆପା ଖୁଲଣା ଆପାକୁ ଭାରି ଗଞ୍ଜଣା ଦେଉଛି। ତାକୁ କାମରେ ଖଟେଇ ଖଟେଇ ମାରିଦେଲାଣି। ବିଚାରି ଖୁଲଣା ଆପା ସତରେ କଥାରେ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ମା ପେଟର ଶତ୍ରୁଠୁ ଶତ୍ରୁ ନାହିଁ। ଆଲୋ ଦି ଭଉଣୀ ହେଲେ କଣ ହେଲା, ଏକା ବରକୁ ବାହାହେଲା ପରେ ଦି ସଉତୁଣ। ଆହା, ବିଚାରି କେତେ ଅଲି ଅଲିରେ ବଢିଥିଲା, ତା ଭାଗ୍ୟରେ ପୁଣି ଏଇଆ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଦେଖିଲୁଟି ସୁମନା, ମୋ କରାମତି ଦେଖିଲୁ ନା? କଥାରେ ଅଛି ପରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବଡ଼େଇ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷୀରି କ୍ଷୀରିସା, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ଯାହା କୁହ ମା ସାନ୍ତାଣୀ, ତମର ସେ ଭଉଣୀ ଖଣ୍ଡକ ନା ପକ୍କା ହଙ୍ଗର ଜାଣିଛି। ତା ନଇଥିଲେ 60ଟା ମାଠିଆରେ ପାଣି
ସତରେ ସୁମନା ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁଟାକୁ ହଟେଇ ମାରିବି ବୋଲି 70 ମହଣ ଓଜନର ଲୁହା ଢେଙ୍କିରେ ଧାନ କୁଟି ଦେବାକୁ କହିଲି ଯେ ଆଖି ପିଛୁଳାକେ 70 ଭରଣ ଧାନକୁ କୁଟି ପକେଇଲା। ମାର ତ ମାରିଲ, ଖାଇବା ବିନା ହଇରାଣ ତ କଲ, ତଥାପି କଣ ତାକୁ ମରଣ ହଉଛି? ଆଜି ମାରିବ। ଆଜି ଯଦି ସେ ପୋଡ଼ା ମୁହିଁ ନ ମରିଲା ତାହେଲେ ମୋ ନାଁ ନୟନା ନୁହେଁ। ଏମିତି କି ଉପାୟ କରିଛ କି ମା? କଣ ଭାରି କହୁଛ? ଆଜି ତା ଖାଇବା ଭାତରେ ମୁଁ ବିଷ ମିଶେଇ ଦେଇଛି। ବିଷ? ତାର ପରା କଣ ପିଲାପିଲି ହବ? ବିଷ ଖାଇଥିଲେ ଦିଟା ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବନି? ତମର ପାପ ହବନି? ପାପ? ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଟିକିଏ ପାପ ନ କରିବି ତାହେଲେ ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବି। ପୁଅର ମା ହେଇ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ଆଦର ପାଇବ ଆଉ ମୁଁ ଗଞ୍ଜଳ ଫାସି ମରିଥିବି। ଶୁଣୁ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ସେ ଛେଳି ଚଳିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଖଞ୍ଜାକୁ ଫେରିବ ତାକୁ ନେଇ ସେ ବିଷ ମିଶା ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ଏପଟ ଖଞ୍ଜାକୁ ତାକୁ ମୋଟେ ସିଆଡ଼େ ଖାଇ ସିଆଡ଼େ ମରିବ। ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା, ତା ଜଙ୍ଗଲରୁ ଆସିବା ବେଳ ହେଇଗଲାଣି। ହେଇଟି ଶୁଣ, ହୁସିଆର ବାଢ଼ିବ ଯେମିତି ସେ କିଛି ବି ସନ୍ଦେହ ନ କରେ। ହଁ ମା, ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେବି। ଯା, ଆଉ ଡେରି କରନା, ଯା ଶୀଘ୍ର। ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି। କିଛି ନାହିଁ ମା, ବଡ଼ ଭଉଣୀର ହାତ ଟେକା ଏଇ ଭାତ ମୁଠାକ ଆଜି ମୋର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ବଳ। ନିଅ ମା, ଏଇ ଭାତ ଭୋଗରେ ତମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ। କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି। ମୋ ଆଜ୍ଞାରେ ଏଇ ବିଷ ତୋ ପାଇଁ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି କାହିଁକି ମୋର ବାମ ଚକ୍ଷୁ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ସ୍ଫୁରୁଛି। ମଣିମାଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। କି ସମ୍ବାଦ ଦୂତ? ପାଟଣାଗଡ଼ରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ସୌଦାଗର ଛାମୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ଯାଅ ଦୂତ, ତାଙ୍କୁ ପାଛଟି ଆଣ। ଯଥାଜ୍ଞା ମହାରାଜ। এই অসময়ে জনে সৌদাগর এটাকে আসবার কারণ কଣ ହେଇପାରେ? ଚିତ୍ରପୁର ଅଧୀଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ଆସ ସୌଦାଗର, ତୁମ ଆଗମନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୋଇତବାହୀ ଆସୁ ଆସୁ ରାଜପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ସାଗର ବକ୍ଷରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲି ମହାରାଜ। ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ
कि विचित्र दृश्य आगे नरनाथ दृश्य देखिली बड़ विचित्र आगे नरनाथ दृश्य देखिली बड़ विचित्र सागर बक्षरे पद्म फुटिअछि सागर बक्षरे पद्म फुटिअछि लगे बड़ आचम्बित आगे नरनाथ दृश्य देखिली बड़ विचित्र से फूल ऊपर अपूर्व भंगीरे नतती करुछि नृत्य से फूल ऊपर अपूर्व भंगीरे नतती करुछि नृत्य स्वर्गर अप्सरा नुहे ताकु सरी स्वर्गर अप्सरा नुहे ताकु सरी भुवन मुक्त